안녕하세요. 강 건너 바다 건너 한국 땅을 처음 밟게 된 호주에서 온 뉴 사르노즈 마스터 스카이 김 인사드립니다. 네, 환영합니다. 스카이킴. 저희 고향은 북한입니다. 지긋지긋한 배고픔을 벗어나기 싶어 탈북하기를 결심했는데요. 아이를 품고 중국, 베트남 5대국을 걸쳐 호주에 정착하였습니다. 꿈에 그리던 한국 땅을 받기까지 14년이란 세월이 걸렸네요. 오늘의 이 기쁨 어떻게 표현을 해야 할지 너무나 감격스럽고 가슴이 벅차오릅니다. 호주에 처음 정착하였을 때는 그야말로 돈만 하면서 닥치는 대로 이것저것 다 해보았습니다. 하지만 앞이 캄캄했습니다. 커가는 아이에게 새 옷 한 벌 사주지 못하고 집세, 전기세, 가스세를 내지 못해 법원에서 나가라는 편지도 받았었지요. 이렇게 막막한 하루하루를 살아갈 때 행복의 동학군인 애터미가 저에게 찾아왔어요. 하지만 처음부터 가시밭길이었습니다. 북한 사람인데다가 영어 한마디도 할 줄 모르는 제가 더군다나 다단계 사업을 하니 어떤 가게 사장님들은 저에게 소금을 뿌리며 재수없다 내쫓고요. 북한 사람과 엘리베이터를 같이 탈 수 없다, 엘리베이터에서 밀어내는 사람도 있었고, 다단계 말고 정직하게 땀 흘려 돈을 벌라며 제 손에 $10를 쥐어주는 사람도 있었습니다. 그럴 때마다 저는 이를 더 악물었습니다. 내가 지금 주저앉는다면 나는 평생 비참한 생활을 해야 한다. 저는 이를 악물고 코로나기로 오픈 세미나가 막혔을 때 줌 미팅, 석세스 세미나를 단 한 번도 빠지지 않고 시청하면서 내 자신을 변화시켜 나갔습니다. 그리하여 2년 3개월 만에 뉴 사르노즈 마스터를 달성하게 되었네요. 저는 그동안 호주 정부로부터 지원금을 받으며 살아왔습니다. 하지만 올해부터 저는 당당하게 세금을 내는 한 사람이 되었습니다. 아직은 비록 큰 금액은 아니지만 이제부터 시작입니다. 저는 호주에서 세금을 제일 많이 내는 사람들 중에 한 사람이 되겠습니다. 애터미로 제 삶이 바뀌고 꿈이 없이 살아가던 제가 이제는 누군가의 꿈이 되어주고 있습니다. 배고픔이 무엇인지 너무나 잘 알기에 애터미를 시작하면서부터 컴패션을 통해 1명, 2명, 지금은 10명이 넘는 어린이를 후원하고 있네요. 그리고 물이 없어 빗물에 사활을 하던 그 시절을 기억하면서 아프리카의 우물을 파주는 것을 목표로 나눔의 꿈을 키워가고 있습니다. 주변에서는 저에게 이렇게 말을 합니다. 너니까 성공할 수 있는 거야. 나는 못해. 그럴 때마다 저는 이렇게 말을 합니다. 나와 당신이 다른 것이 있다면 간절함이 크기지 다른 것이 없다고. 나 같은 사람도 세상 성공하는 애터미, 여러분들도 간절함이 크기를 키워보십시오. 그러면 성공의 길로 빨리 갈 수 있습니다. 감사합니다. 이 자리를 빌어
저희 각오를 다 알고 따뜻하게 품어주고 나의 든든한 후원자가 되어주는 남편 너무 고맙고 사랑해. 그리고 이름만 불러도 마음이 시려오는 우리 딸. 그동안 엄마가 아무것도 해주지 못했는데 이제는 애터미로 통해 딸이 해달라는 모든 것을 다 해줄 수 있는 엄마가 되었어. 엄마가 너무너무 많이 사랑해. 그리고 호주에서 이 시스템을 잘 이끌어주는 우리 법인장님, 내 손을 꼭 붙잡고 시스템 안으로 안내해준 우리 스폰서님, 제일 힘들 때마다 저희 등을 다독여주고 금지 말라 끼니를 챙겨주는 어머니 같은 정린다 팀장님, 그리고 나와 함께 애터미로 성공의 길로 달려나가는 나의 모든 파트너 사장님들 정말 감사합니다. 비록 이제 시작이지만 지금까지 열심히 달려왔던 것처럼 초심을 잃지 않고 성장하는 모습으로 또 호주의 든든한 리더로 되어 가겠습니다. 아자아자 화이팅! 감사합니다. 안녕하세요. 뉴 다이몬드 마스터 어인아입니다. 저는 몽골 사람입니다. 오늘 제 옷이 어떠신가요? 이쁘신가요? 감사합니다. 이거 몽골 전통 옷입니다. 제가 아직 한국어가 서툴러서 지금부터 몽골어로 스피치 하겠습니다. 감사합니다. Анх том мөрөөдөл зорилго өөрчлөн Солонгос орныг зорин ирж нөхөртөөгөө танилцж ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд хүүхэдтэй болж аз жаргалтайгаар ирээдүгээ төсөөлөн амьдарч байсан. Гэтэл нэгэн өдөр нөхөр маань ажлын байран дээрээ гинтийн осолд орж 2 гараа мөр хүртлээд хариулах хагалгаанд орсон. 22,900 олд гэдэг төсөөлгөж чийцүү өндөр хүчлийн тогон зохиосон нөхрийг маань эмнэлгээс амьд үлдсэн л гайхамшиг гэж хэлсэн. Ингээд л нэг өдөр би гэр бүлээ авч явах үүрэгтэй болсон. 감사합니다. Ямар ч орлогогүй болж нөхрөө эмнэлэг цахингаа ажил хийх боломжгүй байсан учраас Солонгосоос Монгол руу гоо сайхны бүтээгдэхүүн, хүнс, хувцас гэх мэт төрөл бүрийн барааны захиалга аван борлуулж орлогын их өсвөртэй болж исэн. Тэр үед нөхрийнхөө бичиг баримтыг хөдөлгөөр элчин сайдын яам орж явахдаа санаандгүйгээр одоогийн спонсортойгоо танилцсан. Миний царай ядарсан цонхгоор харагдсан уу яасан надад хамгийн анх юм амиг танилцуулсан. Тухайн үед би өдөр нь нөхрөө эмнэлэг цахиж, шөнө нь бараа бүтээгдэхүүн борлуулах, захиалга авах гэж уцаа байнга оролдож, дуг хийх төдийл унтдаг байсан. Байнга унтсан ч унтаагүй юм шиг аман дотор өрөвсөл цооролт байнга үсдэг байсан. Гэтэл хизэнээс жим өглөөс ирэхэд би маань хөнгөрч энгийн үеийнхээс өөр байх болсон. Гайхаад спонсороос асуудал хэмээн бол дархлааг маш сайн дэмждэг бүтээгдэхүүн гэж хэлсэн. Түүнийг сонсоод хамгийн түрүүнд нөхөр маань санаанд орсон. Нөхөр маань осолд орж гэмтснээс хойш дархлаа нь маш их муудаж, хуухан дотор улаан юм гарч тэр нь маш их захтандаг байсан.
Гаргүй учраас өөрөө захтансан газараа майжиж чадахгүй болохоор тэрэндээ маш их шаналж хэцүү байсан нь тодорхой. Ийм хэлэхдээ дархлаа муудснаас болж фисүрэ зөөсдөг гэж хэлсэн. Ингээд хемоимыг тасралтгүй 3 сар орчим уулгатал нүхрийн маань хууханд гарсан улаалт сайжирч биеийн тэнхэрч эхэлсэн. Хемо хэм бол манай гэр бүлийн хувьд үнэхээр бахармар зүйл байгааз нөхөр маань намайг чи заавал этомыг хийгээд үзээ гэж хэлсэн. Мэдээж бүтээгдэхүүн нь чанартай учраас гишүүнээр элсэж удалгүй бизнесээ хийж эхэлсэн. Мэдээж орлоготой болох нь чухал байсан ч гэсэн эмнэлгээс гарч шинэ хүмүүстэй танилцаж уулзах төдийд сэтгэл санаа минь дээрж байсан. Удалгүй захиалгууд 60-ороос орж ирж би маш их баяртай байсан. Нөхөр гэмтснээс хойш надад үүссэн сэтгэл гутрал айдас төвшүүрээ би этомыг хийж ирснээс хойш даван туулах хүчтэй болсон. Нөхөр гэмтснээс хойш мөн ажил хийж чадахгүй ч гэсэн этомигийн системийн орлогоор дамжуулан тасралтгүй орж ирэх мөнгөний үн цэнийг маш сайн мэдэрсэн. Хэрвээ яг одоо та бүхэн ямар нэгэн зовлон бэрхшээл донд байгаа бол нэг өдрийн өмнө ч гэсэн над шиг этомиг их боломжийг атхан зөвхрөл шантарлаас хүсэл эрмэлзэл рүү гуниг зовлонгоос баяр хөөрлөө солигдох аз жаргалаар солигдосоо гэж хүсэж байна. Эцэст нь яг одоо намайг харж байгаа хайр таньдаа зориулъя. Хэцүү бүхнийг даван туулаад амьд минь үлдсэнд маш их баярлалаа. Хажууд минь л байхад надад хангалттай. Тиймээс одоо намайг уучлаарай, намайг орхиод явсан ч болно гэж хэлэх хэрэггүй. Хамтдаа ирээдүгийн аз жаргалтайгаар төсөөлөд сайхан амьдарцгаая. Хайртай шүү. 앞으로도 몽골에 있는 회원들과 그리고 한국에서 저에게 많은 도움을 주시는 스폰서 파트너들 손을 꼭 잡고 애터미 사업으로 반드시 성공해 보이겠습니다. 아자 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 감사합니다. 안녕하십니까. 35억을 미련 없이 걷어차고 애터미를 선택한 뉴스타마스터 권동수 인사드립니다. 제가 애터미를 한다고 할 때 주변 사람들의 반응은 한결같았습니다. 돈 그만큼 벌었으면 됐지, 뭐가 아쉬워서 다단계까지 해, 이런 반응이었습니다. 네, 맞습니다. 저는 젊은 시절부터 부동산업과 펜션을 함께 운영하면서 나름대로 윤택하고 부족함 없는 시절을 살아왔습니다. 2년 전에는 내 마지막 노후라 생각하고 인천 강화도에 3층짜리 대형 건물을 매입하여 주변에서 가장 큰 베이커리 카페를 오픈하였습니다. 그런데 바라보기만 해도 배가 부르던 이 카페가 제 발목을 잡을 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 한 달에 5천만 원 이상을 벌지 못하면 당장이라도 부도가 날 상황이었고, 주변에서 자꾸 대형 카페들이 줄줄이 오픈을 하는 겁니다. 경쟁에서 이기려니 리모델링과 끊임없는 신메뉴 개발을 해야 한다는 부담감이 이루 말할 수가 없었습니다. 제 60평생 처음으로 고정적인 수입이 간절했을 때 저에게도 운명처럼 애터미가 다가왔습니다.
소비자들과 파트너를 잘만 구축해 놓으면 사업은 안정적으로 굴러갈 수 있고, 무엇보다 매월 평생 안정적인 수입을 벌 수 있다는 말이 저에게는 생명수와도 같았습니다. 애터미에서 다시 한번 제 마지막 사업을 해보자고 결심하고, 그래서 저는 그때부터 35억을 투자한 카페를 미련 없이 와이프에게 던져버리고, 그날부터 하루도 빠짐없이 센터에 출근 도장을 찍기 시작했습니다. 시작은 참 좋았습니다. 제 인맥을 총동원해서 순식간에 100명이 넘는 회원을 가입시켰거든요. 그런데 딱 거기까지였습니다. 말 그대로 회원 가입만 시켰을 뿐, 제 자신도 매일같이 센터에서 커피만 마시고 앉아 있었으니 사업이 잘 굴러갈 턱이 없죠. 아하, 이래서는 안 되겠구나 하고 그때부터 회원들을 하나하나 찾아다니기 시작했습니다. 장어 식당을 운영하는 파트너를 일부러 찾아가서는 점심 먹었는데 또 점심으로 장어를 먹었고, 분양사무실을 하는 파트너를 대신해서 판촉물을 돌려주고, 인천에서 꽃집을 하는 파트너서부터 저 멀리 남양주에서 공장을 운영하는 파트너까지 열심히 얼굴 도장을 찍으러 다녔습니다. 우리 애터미를 사업으로 해보자고, 우리 한번 멋지게 성공 한번 해보자고 끊임없이 설득한 결과 오늘 저와 함께 네 분 모두 다 샤론 노즈 마스터에 승급하였습니다. 여러분, 애터미가 최고의 도구라는 것을 아셨다면 지금은 바로 옆에 있는 파트너, 스폰서의 손을 꼭 잡아야 할 때입니다. 애터미 사업은 혼자가 아닌 함께 할 때 더 멀리, 더 높이 날아오를 수 있다는 것을 명심하시고 그 손을 절대로 놓지 마시길 바랍니다. 저 역시도 여기서 멈추지 않겠습니다. 임페리얼 마스터라는 원대한 목표를 향해 오늘도 내일도 신나게 행동하여 나와 내 파트너들의 멋진 성공까지 책임지는 최고의 리더가 되고자 합니다. 그리고 내년 초 24년 3월 꿈의 직급인 로얄 마스터가 되어 반드시 이 자리에 다시 서겠습니다. 우리 모두 정상의 자리에서 만나는 그날까지 화이팅 합시다. 아자 아자 아자. 감사합니다. 희망이 없을 때 유일한 희망은 희망을 가지는 것이다. 안녕하세요. 뉴 다이아몬드 마스터 양영주입니다. 여러분이 보시기에 저는 건강하고 잘생기고 멋있어 보이지 않나요? 그런데요, 저는 여러분이 보이지 않습니다. 저는 1급 시각장애인입니다. 선천적인 장애가 아니라 젊은 시절에는 대기업과 중소기업에서 30년간 근무했었고 개인 사업체도 5년간 운영하면서 나름 잘 나가고 있을 무렵 시력이 점점 나빠지면서 망막색소 변성증으로 장애 등급을 받았고 더 이상 사업을 이어갈 수 없게 되었습니다. 누구보다 긍정적이고 환경에 잘 적응하는 성격이었기에 2년간 맹학교에 다니면서 안마를 배웠습니다. 이렇게라도 세상과 소통하고 삶의 의미를 찾고 싶었던 것입니다. 그런데 코로나가 제 희망을 뒤흔들었습니다. 안마 손님은 없고 나이는 60 중반을 바라보고 하루 종일 집에만 있다 보니 우울증까지 찾아왔습니다.
아, 이제 내 인생에 희망은 없구나라고 생각하는 그때 지금의 스폰서의 며느리가 애터미를 가지고 찾아왔습니다. 처음에는 다단계라 편한 마음은 아니었지만 빈틈없고 분명한 성격인 며느리에 대한 신뢰가 있었기에 선입견을 버리고 세미나를 따라다니기 시작했습니다. 처음엔 내가 애터미를 하다가 누군가에게 피해를 주지는 않을까, 나도 성공할 수 있을까라는 질문을 끊임없이 하면서 세미나와 유튜브에서 회장님과 성공자들의 강의를 열심히 들었습니다. 무엇보다 희망이 없을 때 유일한 희망은 희망을 가지는 것이다 라는 말씀에 가슴으로 뜨겁게 울었습니다. 그러나 사업 초기에는 모든 게 쉽지만은 않았습니다. 흰지팡이를 더듬으며 다니다 입간판에 부딪혀 얼굴을 다치기도 했고, 모르는 집 초인종을 누르면서 아무도 없었으면 하는 조마조마하는 마음도 있었습니다. 하지만 애터미에 대한 흔들리지 않는 믿음과 센터를 오가면서 여러 스폰서, 파트너, 형제라인 사장님들의 위로와 격려가 큰 힘이 되었습니다. 장애가 있는 모든 분들 용기를 내십시오. 장애 중에서도 최고의 악조건인 시각장애 1급인 저도 해냈습니다. 사랑하는 사람이 있다면, 꿈이 있다면 세상 밖으로 나와 애터미와 함께 가치 있는 삶을 만들어 가십시오. 마지막으로 특별히 감사의 말을 전하고 싶은 사람이 있는데요. 우리 스폰서 며느라, 남들은 시아버지를 어려워한다는데 먼저 손 내밀어주고 앞이 보이지 않는 나를 위해서 선업에 열심히 뛰어줘서 고맙기도 하고 미안하기도 하고 복잡한 마음이 들기도 한단다. 이 시아버지가 우리 며느리 임페리얼 마스터 꼭 만들어줄게. 약속한다. 아자 아자 아자. 감사합니다. 이게 꿈인가 생시인가 했습니다. 아들에게 몇 번이나 물어봤어요. 아들아, 내가 정말 크라운이 된 거냐? 크라운 클럽이 된 거 아니니 혹시? 아들이 그러더군요. 크라운 클럽은 예전에 가셨고 크라운 마스터예요. 왜 안 믿으세요? 그제서야 실감이 나면서 가슴이 벅차올랐습니다. 여러분, 81세 할머니가 크라운 마스터가 됐습니다. 대한민국에 이런 80대 중에 나보다 더 잘 나가는 사람이 있으면 나와보라고 하세요. 아마 없을걸요. 제가 69살에 애터미를 시작했어요. 그때는 주변에서 다들 말렸어요. 그러거나 말거나 저는 애터미를 시작했습니다. 세미나를 다니고 사람들을 만나면서 애터미를 알렸더니 어느새 남들이 부러워하는 성공자가 되어 매달 1,000만 원이 넘는 시스템 소득이 꼬박꼬박 들어옵니다. 그래서 지금은 친구들이 모두 저를 부러워해요. 남들은 쥐꼬리만한 연금에 자식들한테 받은 용돈으로 산다는데 저는 거꾸로 자식과 손주들에게 용돈을 주고 생활비도 줄 수 있는 경제적 여유를 누리게 된 것입니다. 바로 애터미 덕분이에요. 제 나이 80이 넘어서도 삶의 변두리로 밀려나지 않고 중심이 되어줄 수 있다는 것, 사랑하는 가족들이 기댈 수 있는 든든한 울타리로 산다는 것, 이 얼마나 멋진 일입니까? 69에 애터미를 시작하고 로열 마사가 되어서
크루즈 여행을 갔던 날이 아직도 생생하게 떠오릅니다. 캄캄한 밤에 배전으로 나가 출렁이는 바다를 바라보면서 새로운 꿈도 꾸었습니다. 큰 바다를 헤엄쳐가는 배처럼 멀리 멀리 항해하는 사람이 되겠다는 꿈입니다. 젊은 사람들만 꿈꾸라는 법이 있나요? 꿈은 누구나 꿀 수 있고 꿈꾸는 사람은 늙지 않습니다. 저 임혜자의 꿈은 아직도 현재 진행형이고요. 저는 오늘보다 내일이 더 기대되는 영원한 이팔 청춘입니다. 여러분, 꿈을 꾸는 데는 나이 제한이 없고 생생하게 꿈을 꾸면 반드시 이루어집니다. 그리고 애터미는 꿈꾸는 오리를 백조로 만들어줄 확실한 성공의 도구입니다. 이 나이에 애터미를 해도 될까? 너무 늦지 않았을까? 네, 절대로 늦지 않았습니다. 80이 넘은 할머니도 해냈는데 여러분이 못하겠어요? 저보다 훨씬 더 빨리 이 자리에 설 수 있을 것이라고 믿습니다. 여러분이 성공하고 행복해져야 사랑하는 가족들도 함께 행복할 수 있습니다. 저는 애터미의 백조가 되어 멋지게 날아올랐습니다. 여러분도 한 마리 백조가 되어 이 근사한 비행을 함께 해주시기 바랍니다. 우리 모두 멋지게 날아오를 그날을 위해 여러분 파이팅 하시게요. 파이팅! 감사합니다.